युद्ध करने के लिए धर्मक्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में उपस्थित है। वो लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे सुना। हस्तिनापुर में अंधा राजा धृतराष्ट्र विराजमान थे और उनके पास ही संजय व्यास प्रसादीन व्यासदेव की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त किया। कौन? संजय। इसलिए संजय के कार्य है, संजय तुम तो दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्ति है, तो तुम बताओ ये मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जो है धर्मक्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताओ। यहाँ पर केवल मैं यही कह रहे हैं ये माया क्या है, मामों का पांडवश्च, ये मेरा है और ये तुम्हारा है, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। जहाँ पर Então, o Gurudev está falando no primeiro verso do Bhagavad Gita. और कुछ नहीं, समझ में माया क्या है, ये तुम्हारा ये मेरा है। जब आंख बंद हो जाता है, शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो मेरे तरह यहीं पर पड़ा रहता है। बात नहीं सही है कि ये मेरा यहाँ तक मेरा शरीर है, किंतु जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो ये शरीर यहाँ पर पड़ा रहता है। कहाँ गए कौन पता ही नहीं। इस संसार में जितने भी वस्तु देख रहे बस वही माया के लेकर हम चलते हैं। इसलिए कर रहे शंकराचार्य जो माया के डेफिनेशन क्या दे रहे? Qual a definição que Shankaracharya deu de Maya? Maya quer dizer que ela toma muitas formas. शब्दों के द्वारा व्यक्त कर नहीं सकते, वचन के द्वारा संभव नहीं। और माया स्वरूप क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप बना लेती, कभी स्त्री स्वरूप बना ले, Às vezes ela está numa forma feminina, às vezes numa forma masculina. कभी कुत्ते के शरीर, कभी बिल्ली के शरीर को बना ले। और उनकी काम ही है संसार को जीवों के मोहित करके संसार में रखना, संसार से बाहर जा नहीं सकते। और वही माया देवी जो है, Essa Maya Devi, दुर्गयति रक्षयति दुर्गा, ये माया रूपी कारागार में वो रक्षयत्री बनती है, कारागार जेल। ela é Maya Devi, ela se manifesta como Durga, e Durga é aquela que é a carcereira dessa prisão de Maya. वही माया देवी इस संसार की कारागार से मुक्त करा करके ले जाएंगे जब कोई जीव कृष्ण के चरण में अंकित हो जाता है। और उसकी भजन इसलिए कहते हैं भजहु रे श्री नंदन अभय चरणार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण। अभय के चरण किसके चरण अभय है, अभय देने वाले किसके चरण है? बोले कृष्ण के एक ही नाम है। Dos nomes de Krishna é Abhay, quer dizer aquele que remove todo o medo. कृष्ण के चरण को यदि आश्रय कर ले तो माया से छोड़ेगी। गीता में जो कह रहे हैं देवी जैसा गुणमयी मम माया ग्रस्त मामेव जो प्रवर्तन्ते माया मेता। हम इसलिए कह रहे हैं इस माया से पार होने के लिए, माया के जय करने के लिए एक ही उपाय क्या है? गुरु वैष्णव की अपराध जीवन चरित्र कथा में श्रवण करें। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं वैष्णवेर गुणगान करिले जीवित। वैष्णव के जो गुणगान तो माया से हम मुक्त। वैष्णवेर गुणगान
छोड़ले जीवे Por escutar as glórias dos Vaishnavas, a gente fica livre demais. विश्व के शुद्ध विश्व के जीवन चरित कथा Por escutar उसके स्मरण कर sobre o doce passatempo de Guru e Vaishnava, a gente pode ir उनकी चरण orando aos pés de lótus deles. पुष्पांजलि प्रदान करें बहुत सुंदर कथा है पुष्पांजलि पुष्प के एक नाम क्या है वो जानते Um dos nomes de Puspa, de flores, é o quê? Suman. हैं सु माने सुंदर Su quer dizer belo. मन पवित्र मन सु मन माने पवित्र Suman quer dizer a sua mente उनके चरण में tem que ficar pura. अर्पित करना है ये सुमन E aí, com uma mente pura, você pode oferecer ela aos pés de lótus de Guru e Vaishnava. क्या E o significado geral quer dizer Puspa. गुरु वैष्णव के चरण Por exemplo, você pega uma flor e oferece aos pés de lótus de Guru e Vaishnava. इसमें कहा जाता है वाइजिक कहा जाता है एक्सटर्न Então oferecer uma flor é algo externo. This is called the Oferecer external. flores aos pés dos Vaishnavas, isso é externo. Internal meaning is O significado eterno é o quê? Como oferecer mind. a sua mente Lotus feet of aos pés de lótus dos Vaishnavas. understand? This is the process. Esse é o processo. And so far this regard which mind? Suman. Então parece que mente quer dizer Nirmal. desculpa, flor é suman, ऐसे मन होनी चाहिए ou seja, सब कपट निर्मल मन então a gente deve oferecer a nossa mente pura, né? Você deve abandonar toda essa duplicidade e hipocrisia. Se o nosso coração e a nossa mente não estiver puro, ठाकुर जी के चरण में हम कैसे समर्पित como a gente vai poder oferecer ठाकुर जी के चरण में essa mente e o coração para Krishna? A gente oferece as flores para Thakurji. Qual flor você oferece para os pés da Thakurji? Aquela que está bem fragrante, ठाकुर जी के चरण में शरणागति nova, fresca. गंधा युक्त जो होता है जिस फूल में गंधा Aquelas flores que não são fragrantes, a gente não deve oferecer aos pés da Thakurji. अथवा जो Só aquelas que são fragrantes. मुरझा हुआ फूल के भी पुष्पवासित फूल के भी ठाकुर जी के चरण में वैष्णव के चरण में चढ़ाना नहीं चाहिए। पुष्पवासित समझ में आया कि नहीं? पुष्पवासित मैंने जो दूसरे दिन की पुराण हो गया 2-3 दिन की पुराण हो गया A gente não deve oferecer flores que são velhas. Tem que ser aquelas que são bem fragrantes e novinhas, assim, frescas. Você acabou de colher. फिर दोबारा उसके चरण इसलिए कहते हैं पुष्पवासित पुष्प Se você já ofereceu uma vez, você não pode oferecer de novo. है पवित्र निर्मल और कौन सा ठाकुर में कैसे चढ़ाना Qual tipo de flor você pode oferecer para qual Thakurji? O Haribhakti Vilasa explica. ये आपने ये साधारण नॉलेज होना चाहिए A gente deve ter esse conhecimento अधिक comum. लाल फूल जो होता है Tem várias, aquelas flores muito vermelhas. वो जवा फूल होते हैं ना जो लाल होता है हैं? वो फूल देवी पूजा में चढ़ाते हैं Essa flor você usa para Devi Puja, Kali, Durga. हैं? लाल लाल होते हैं Ela é bem vermelha. सामने से जो है थोड़ा Aí no meio ela tem tipo वो फूल uma flor de hibisco. É uma flor vermelha que tem uma partezinha saindo do meio assim. शास्त्र में लिखा है O Shastra está explicando qual flor है जैसे शिव जी के जो है você pode oferecer para qual Thakurji. धतूरा फूल Shivaji, você pode oferecer essa flor de है कृष्ण में जो है ये सुंदर Datura Batura e folha de belo pata. Para Krishna tem que ser flores bem fragrantes. गंधा नहीं हो E aquela que não tiver nenhum cheiro, você não deve oferecer. ये सब तात्पर्य के हम इसलिए कह रहे हैं Por que eu estou dizendo isso? आज जो पुष्प चढ़ाएंगे गुरु वैष्णव के चरण में Então a gente oferece essas flores aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas. अर्थ क्या Mas सुमन Puspa tem dois nomes ou dois significados. Um é Suman, quer dizer sua mente deve ficar completamente limpo. समान E Suman também é um nome de outro significado de flor. Outro nome para flor. गुरु वैष्णव
Então, dois significados. Um é que a gente deve oferecer a nossa mente aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas, assim como a gente oferece flores. ये समस्त विचार दिया अगरबत्ती हम दिखाते हैं A gente oferece agarbata e incenso para Thakurji. खाने की भी एक भी नियम है Também existe uma regra, uma rotina dípica de como oferecer कहाँ पर दिखाना चाहिए o incenso. चरण में केवल चरण में ही है प्रदीप जो है दीपक को जो है पहले चरण A से lamparina फिर नाभि कमल से você deve oferecer aos pés, depois o umbigo, depois na cabeça, depois o corpo todo, 7 vezes. ठाकुर जी की आरती करके चला जाओ E o incenso você deve oferecer só aos pés. Haribhakti Vilas descreve tudo isso. विधि मार्ग के लेकर नहीं चलेंगे A não ser que a gente siga a vida de Marga, a gente não vai poder adentrar o caminho de Raga Marga. राग मार्गे कराना प्रवेश जो विधि मार्ग में टिक टिक से Então, aquele que segue de maneira correta o caminho de vida e Marga, aos poucos, राग मार्ग में प्रवेश के अधिकार प्राप्त ele vai adquirir o adhikara, a qualificação para adentrar Raga Marga. Depois de Raga Nuga, você pode seguir Rupa Nuga, que é se abrigando aos pés de Lord Rupa Mandir e Rupa Goswami. ये सब विधि लिखा है इसलिए अभी विधि मार्ग भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए ये करें विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न धने राग मार्गे करानो प्रवेश मने मने सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने राधा कृष्ण करहि सेवन फिर महापुरुष शंकर है O próprio Mahaprabhu disse: आगे कैसे बढ़ेंगे अपने सिद्ध como você vai adentrar Raga Marga? Quando a gente tiver a realização da nossa Siddhadeha, fazendo Nambhajan, servindo Guru Vaishnavas, aos poucos. आत्मा जो स्वरूप है वो प्रकाशित होगा उसके ध्यान करना पड़ता है इसे कहा जाता है आत्मा ध्यान कहा जाता है क्या कहा जाता है आत्मा ध्यान Você vai fazer Atma Dhyana, você vai meditar na sua própria forma. Tem dois tipos de Atma Dhyana. Um é de maneira geral, né? Não sou, é um significado geral, generalizado, e outro mais profundo, mais íntimo. Então esse aqui é: eu não sou um Brahmachari Grihastha Vanapasta Sannyasi, não sou Brahma, Kshatriya, Vaishya Shudra, eu sou servo do servo de Krishna, que é o amado das gopis. तो मैं कौन ना गोपी भट्टो कमलोर दास अनुदास गोपियों के जो प्राण प्रियतम कृष्ण उस कृष्ण के Então Krishna, que é aquele amado das gopis. Eu sou o servo do servo do servo गोपियों की de Krishna, que é amado das gopis. दास दास अनुदास ये भावना है Eu sou o servo do servo das gopis, que são विशेष रूप में आत्मधाम की वेद शास्त्र में बताया गया क्यों जितने आप उच्च स्तर में उच्च स्तर में जाओगे उतना पर भी ध्यान quanto mais você avança, एक क्लास से दो क्लास पांच mais a sua meditação fica cada vez mais desenvolvida. है फेल हो गया दूसरी क्लास में चलेंगे क्या करें दूसरी क्लास में फेल हो गया तीसरी क्लास में उसको भी दे दिया Hoje em dia as pessoas não, tipo, elas falham nas provas do ano e mesmo assim elas passam de ano e vão para a próxima sala. और इसमें कोई फेल नहीं होता है सब Algumas pessoas dizem: ninguém, tipo, na escola ninguém falha, né? Mesmo se você falha, não. Você não adquiriu o conhecimento daquela série, aí ele passa de ano, passa para o próximo ano, não adquiriu o conhecimento, mesmo assim ele vai para o próximo. Mesmo sem se desenvolver, ele está passando de ano. एक बार दो बार फेल हो गया स्कूल से उसको Por isso que na Índia, se você repetir de ano 1, 2 ou 3 vezes, aí você é mandado embora, você vai embora. Não pode ficar nessa escola, vai para outra. गाय भैंस सब थोड़ी सब थोड़ी Melhor é você só pastorear as vacas, você não pode adquirir conhecimento. रास्ते में तो A gente precisa de pessoas para varrer o chão, varredas de rua. में पीएचडी बन करके आप रास्ते में झाड़ू दोगे Você acha que é um PhD que vai ficar varrendo a rua? तो इसलिए कहते भाई तुम्हारे भगवान ने ऐसी बनाया ब्रेड तो क्या करो फेल हो गया तो उसके 10 क्लास में क्या करें O Gurudev está dizendo: se alguém falha, हैं
भाई झाड़ू देने व्यक्ति की भी तो होता है। A pessoa não é educada, ela pode fazer outras atividades. तो हम इसलिए राम लोग की Isso परमात्मा também é necessário. Finalmente, no mundo espiritual, quanto mais você faz bhajan, quanto mais você avança, इस प्रकार ध्यान भी अलग अलग होगा। sua meditação ela vai aumentar. ध्यान इसलिए Tem a meditação tipo da primeira série, da segunda série, da terceira série, da quarta série. आत्मा के विशेष होते हैं। Quanto mais a gente tiver a realização da Atma, mais a gente vai ter, né, a meditação vai ser mais profunda. अपने जितने भी चीज़ तासंग मध्य मनोरमा नाना Alankara. तासंग मध्य मनोरमा नाना सखी समन्वितम है। ऐसे अपने आत्म ध्यान हो गया, गोपी भाव की ध्यान हो गया। E aos poucos você vai, भजन दस में पढ़ो, quanto mais você progressa, o Bhajana Rasa ele explica उसमें लिखा है तासंग मध्य मनोरमा। आप अत्यंत जो सुंदर सुंदरी जो है गोपी स्वरूप है और उस गोपी समाज में है आप आगे नहीं जाओ। इसके बाद सुनो ठीक से है आसन मध्य मनोरमा नाना अलंकार समाहिता। अनेक प्रकार अलंकार के द्वारा सुसज्जित। एक जो है अर्थ अलंकार के द्वारा और दूसरी जो है गुण अलंकार के द्वारा। अर्थ अलंकार के द्वारा जैसे अनेक प्रकार पुष्प हार माल्य आदि इसके द्वारा आप Então você pode, no Bhajana Rasa é descrito. अलंकार क्या है? Bhava. भाव भाव हीरा कलिमी चीज Então tem os alankaras que são os ornamentos de flores e tal, e também tem Bhava Alankara. Quantos alankaras? विंशति माने 20 प्रकार के अलंकार का 20 tipos de alankara. अच्छा हाव भाव हीरा Rava, Bhava, Hela, aquele Kinchit, Vikopa. ये समस्त जो है अलंकार Todos esses são alankaras, são ornamentos. नाना विध अलंकार Kore Jalamala, Harimana Vimohana Vadana Ujjal. Adisaki Gana Namara Gegai, Priya Namasaki Jata Chamara Dolai. नाना विध अलंकार करे जलम हरि मन विमोहन पदन उज्ज्वल। कवि चिंतन क्या है? A gente deve pensar sobre esse arati, né, que a gente canta. नाना विध अलंकार Nana vida é alankara. Qual alankara? 2 tipos de alankara, 2 tipos de ornamentos. अलंकार जो हाव भाव हीरा Então, Rava, Bhava, Hela, Bikopa, todos esses são humores, que eles são alankares e ornamentos. No Jalani Lamani e outros livros, se você estuda esses livros, está escrito, porque o Thakur escreveu nessa canção, mas são poucas. समझ में आते हैं। कीर्तन तो कर सकते हैं। अच्छी तरह से हारमोनी बजा करके गलत क्या बोले Muitas pessoas cantam. ईमान दे करके कीर्तन देखिए। किंतु देखो इसी का नाना विध अलंकार Kore Jalamala. हरि मनो विमोह हरि मन श्री हरि के माने कृष्ण के मन को जब विमोहित करने वाला हरि मनो विमोहन कितना सुंदर ये आप आदि के द्वारा किस प्रकार Pelos diferentes humores, ou diferentes alankaras, Shrimati Radhika, ela rouba a mente de Krishna. Ela intoxica a mente de Krishna completamente. और अलंकार भी है उनके वस्त्र से लेकर के हार से लेकर के अंग में जितने भी अलंकार आदि धारण कर उसके द्वारा ही चित्त के किस प्रकार विमोहित कर दो अलंकार Tem 2 tipos de alankara. मदन उज्ज्वल विशाखा Todos esses são para atrair a mente de Krishna. नाना राग इतने अनेक राग के द्वारा तब तो हम समझ पाए A gente precisa adquirir conhecimento de tudo isso e a gente vai poder entender. पादानी सा सानी गामा धा पानी करते ना आगे से पीछे अनुलोम और विलोम होते जा रहे लेफ्ट से राइट फिर राइट से अनुलोम Então, o विलोम Gurudev está explicando, né, das ragas que você vai da ordem crescente, depois decrescente das notas. आदि के द्वारा गाते हैं। उस राग के संगीत के द्वारा अपने इष्ट देव को प्रकट कर दिया जो संगीत ऐसे
सकता है Então, उस विद्या के द्वारा अपने cantar, né, a habilidade de cantar é tal arte que se você cantar de maneira apropriada, você pode manifestar a deidade que preside aquela raga. जिसमें है संगीत माधव Então tem um granta que chama Sangeet Madhav Granta. कंप्यूटर बाय Acho que ele foi esse granta foi escrito por Swarup Damodara. संगीत माधव Sangeet Madhav Granta. Muito belo. है तो इस ग्रंथ में सब कुछ लिखा है कैसे कैसे Então tá tudo descrito lá, qual raga, कैसे tal. ठाकुर जी वशीभूत होते हैं चलो हम इसलिए कह रहे हैं ये समस्त तत्व Então eu estou dizendo que जितने परिमाण उच्च स्तर में भजन करते करते quanto mais a pessoa avança na vida espiritual, उतना ही उस भाव को अनुभव कर पाएंगे किंतु पहले mais essa pessoa vai poder estar absorta nesses bhavas. Mas primeiro tem que adquirir o conhecimento básico. हैं? इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे Por isso o meu Gurudeva ele dizia, है दीपक se você não adquirir o conhecimento, कॉमन सेंस aquele que não tem bom senso, como ele vai conseguir adquirir conhecimento transcendental? आज जार नहीं क्या बोला कांडव ज्ञान कॉमन सेंस Aquele que não tem bom senso, como ele vai adquirir conhecimento transcendental? common sense how person will achieve that transcendental knowledge. So that means is what? Isso quer dizer o quê? हमें पहले basic Primeiro você tem que adquirir conhecimento básico. होनी चाहिए Nós devemos में प्रवेश करने adquirir conhecimento básico para adentrar o Bhakti. है आज श्रद्धा किसको कहा जाता है शरणागति किसको Shraddha, o que é Shraddha, o que é Sharanagati, o que é Sadhusanga? है लौकिक साधु संग और पारमार्थिक साधु Tem o Sadhusanga, Laukika e Paramarthika. सतोवरी श्रीमद् भागवत नाम और रस असत्यते समान भावना विश्व साधु के संग भी होनी चाहिए साधु भी उसी प्रकार होनी चाहिए है पत्तक मनमक रसक Também tem vários tipos de sadhus ये também. समस्त तत्व आदि आलोचना होनी चाहिए परस्परानु कथानु मिथुरुति मिथुपद्धति श्रीमद् भागवत में कहा है परस्परानु कथन एक साधु दूसरे साधु के साथ जब मिलते हैं Então, quando os sadhus se encontram, ऐसे रसमाधु से कथा को बताया eles falam sobre kathas bem maduras, né? Kathas doces. क्या बोले कोई बताते हैं साधु से साधु मिले भाई दो बार और गधे से गधे मिले खाए 2 लाख समझ में आया कि नहीं Nem. हैं? साधु से साधु मिले भाई Quando os 2 sadhus se बार encontram, हैं? quando eles discutem sobre esses tópicos espirituais, mas os burros jumentos, quando eles se encontram, आप लोग देखे होंगे eles brigam um com o outro. Tipo, eles lutam um com o outro. ऐसे फिर जाने के समय देखना वो गधा गया अपने पीछे के पैर में दे Eles ficam dando coice com as patas traseiras, assim. वो दूसरे एक दूसरे के जो है लात मार के चले जाते हैं इसलिए कबीरदास जी लिख रहे Então, por isso que tem साधु से साधु मिले essa frase que diz que o sadhu, eles se encontram um com o outro, né? E falam Harikata, mas os burros, os jumentos, quando eles se encontram, eles ficam se batendo, dando coice um no outro. कबीरदास जी लिख रहे तात्पर्य क्या है सजातीय आश्रय स्निग्ध सजातीय आश्रय स्निग्ध बैठो ऐसे रस माधुर्य के कथा की Então a gente deve se abrigar num devoto que é mais avançado que você, que ele é sênior a você. Assim, por exemplo, o Rupa Sanatana, eles costumavam sentar no Ter Kadamba e eles discutiam Harikata. Lá, Rupa Goswami, ele fazia bhajana ऐसे ऐसे ग्रंथ e आदि seva. कभी मूलनांत ग्रंथ लिखते थे और Então कभी eles costumavam discutir os grantas, मीटिंग às vezes os grantas de encontro, às vezes de separação. पेड़ के पौधा के पेड़ के Então सारे quando पत्ते जो हरी भरी हो जाते हैं quando ele escrevia livros sobre o encontro, aí as árvores de onde ele estava sentado, todas as folhas daquela árvore ficavam todas verdes e frescas, mas quando ele escrevia grantas de separação, então todas as folhas ficavam todas secas. Então, quando ele falava sobre os passatempos de encontro, aí
se manifestava um humor tão belo, como se fosse da primavera. Ele estava escrevendo esses grantas falando de encontro. Então parecia que todas as flores, assim como os pássaros cucos, tudo isso transformava a atmosfera numa atmosfera muito agradável. Na hora de escrever Granta, todas as folhas caíam. Quando ele escrevia Grantas falando sobre Viraha, aí todas as folhas da árvore caíam. Sanatana Goswami Pada, और आकर के रूप गोस्वामी साथ बैठते थे और दोनों भाई कैसे कैसे भागवत के एक श्लोक लेकर के चर्चा करते थे, एक श्लोक के ऊपर व्याख्या भी करते थे। इतना सुंदर, कभी सनातन गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर व्याख्या देते थे। às vezes Sanatana Goswami Pada, ele dava uma bela explicação para Rupa Goswami e Rupa Goswami ficava muito satisfeito. Às vezes Rupa Goswami ele dava uma explicação muito bela para Sanatana Goswami. Eles falavam o significado de vários versos do Srimad Bhagavatam. Por exemplo, o primeiro shloka do Srimad Bhagavatam, eles costumavam discutir esse shloka que tem tantos significados profundos. जन्म आदि आदिरस सिंगार जन्म आदिरस अन्यादि तरतस चंद्रसरा है आदिरस माने सिंगार रस दार Adiras quer dizer Shringaras. मिलन की ऐसे सुंदर है जिस व्याख्या को सुनने के लिए स्वयं राधा जी है साधारण एक गांव के Até mesmo a própria Radharani, ela apareceu ali disfarçada como uma vaqueirinha, ali no Terkadama, onde Rupa Goswami e Sanatana Goswami estavam discutindo. Ela inventou uma desculpa, vamos dizer assim, e chegou ali trazendo um pouco de leite, um pouco de açúcar, um pouco de arroz e falou assim: olha, minha mãe me mandou aqui com esses ingredientes para vocês fazerem arroz doce, fazer kheer. Mas aqueles dois irmãos, eles estavam tão absurdos. Primeira vez que eu cheguei em Mathura, eu vou falar a diferença de Lakari e Larki. Lakari é madeira, Larki é menina ou mulher em Hindi. Gurudev está contando uma história dele. Ele estava no Radhastami, a primeira vez em Mathura. Não tinha muitas pessoas, 10 ou 15 pessoas em Mathura Mata. E aí, esse era o público, 10 ou 15 pessoas. Então, meio-dia a gente ia fazer a Abhisheka. Eu era novo. Meu hindi não era tão bom naquela época. O Gurudev falou: vai lá em cima e traz lakari, que quer dizer traz um pouco de madeira, né? Aí eu falei assim: o que é lakari? Lakari. Larki. Eu escutei Larki, porque o som é muito parecido. Aí eu não sabia o que era Lakari, eu era novo, não sabia muito hindi lá em Mathura. Lakari quer dizer madeira ou vara. Eu não entendi. Fiquei pensando no que é, qual o significado disso? O que eu tenho que trazer lá de cima? O Gurudev falou: traga um lakari, ou seja, um pedaço de madeira ou uma vara. E eu escutei o que? Larki. Larki é uma mulher, uma garota. Eu não entendi. Aí o Navin Krishna, Madhav Maharaj na época era Navin Krishna, e eu dei uma volta assim. Ele, ao invés de subir, ele desceu para perguntar a Madhav Maharaj. E quando eu estava descendo, aí Narayana Goswami Maharaj me deu um tapa tão forte. Eu não entendi nada. Não tem mulher lá em cima, não tem menino lá em cima. Eu não entendi que era Lakari, eu entendi Larki. Eu fiquei perturbado. Era para eu ir para esse lado. Mas o que eu fiz? Eu fui para o lado contrário.
O Gurudev pensou que eu tava desonrando ele, né? Tipo assim, não tava seguindo a instrução dele. Aí ele deu um tapão na minha cara. Eu era bem magrinho naquela época, né? Eu fiquei assim, ó, baba. तो उन्होंने बताया अरे लाकड़ी माने काठ बंगाल में काठ बोलते हैं E aí eles depois me explicaram, lacari quer dizer uma vara, ou madeira, um pedaço de madeira. नहीं होने पर कभी तो पता भी हो जाता है कि नहीं ये मेरा जीवन की अनुभूति मैं बता रहा हूँ लड़की है कि ना तो हम इसने करे रूप गोस्वामी पास सनातन Então, गोस्वामी दोनों भाई voltando, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, भी डूबे हुए थे quando eles estavam absortos em Bhava, eles discutiam esse shloka do Bhagavatam que fala sobre Adiras. Adiras quer dizer xingarás, cantarás também. है सर्वोत्तम जो राधा कृष्ण के श्रृंगार मिलन आदि का होता है उसे कहा जाता है श्रृंगारुष कहते हैं तो इस कथा को जब रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद दोनों भाई Então, Sanatana Goswami e Rupa Goswami, os dois estavam discutindo sobre esse kata. Escutando esse kata, a própria Radha Ji, ela veio até ali. Ela queria ouvir o significado e a realização. E ela se disfarçou como uma jovem, uma jovenzinha comum, vaqueirinha. E aí ela estava com essa desculpa de falando, eu trouxe açúcar, leite e arroz. Minha mãe me enviou aqui. Vocês devem fazer um pouco de kir. Mas os dois não sabiam se era lacre ou larque, ou seja, não sabiam se era... Nem perceberam se era uma mulher que estava ali ou era um pedaço de madeira, quem que estava ali. Estavam completamente absurdos. E aí, Radhaji falou assim, vocês não estão me entendendo, deixa que eu faça eu mesmo. E aí Radharani, naquele local, Terkadamba, ela começou a fazer kir. Era só uma desculpa, na verdade, fazer o arroz doce. Ela nem, assim, o kir, só dela piscar. Não entendi se ela piscar. Tipo assim, em um momento o kir pode se manifestar. Dos próprios poderes místicos ela pode manifestar esse kir. Ela pode fazer qualquer coisa com seus poderes místicos. Siddhi. जिनकी चरण कमल की नभ चंद्रमा से इतने रिद्धि सिद्धि निकलते हैं वो खीर बनाना और बर्तना ही Riddhi Siddhi, ou seja, poderes místicos vêm da unha, da refulgência que vem da unha do dedão do pé de Shamatriadika. Então o Kir para ela é o quê? Se ela assoprar, tudo se manifesta. Tudo vem pelo desejo dela. Por isso que ela não precisa cozinhar. Mas ela veio como uma vaqueirinha ordinária, comum, para fazer kir. Isso era só uma desculpa para escutar o que aqueles dois irmãos que tipo de Raskata eles estavam falando. Então, o Rupa Sanatana, quando eles estavam falando desse Raskata e Radharani, ela estava ali porque ela queria escutar. Aqueles que não têm conhecimento das escrituras, eles não podem falar. Sem conhecimento você não pode escutar e você não pode falar também. Assim como eu falei que quando dois jumentos se encontram, eles brigam. Eles dão coice um no outro. E quando os sadhus se encontram, eles vão discutir sobre os assuntos espirituais. Então, a gente precisa estudar como adquirir conhecimento de raça, estudando as escrituras e fazendo serviço a Guru Krishna, Guru Vaishnava, ele falou.
श्रवण के साथ ही साथ क्या Então, करना पड़ेगा? não só Shrava, não só escutar o suficiente, mas depois de escutar você tem que estudar. हिंदी कहते हैं श्रवण, Por isso que इस पर अध्ययन, Shravan, श्रवण depois Adhyan, depois Shravan. धीरे धीरे आपके And then so then you'll have realization. Seja self-realization is the best. realization. Realization is the self. Autorrealização é a melhor realização. Self-realization is the best. Atma realization. जितने आप अध्ययन करोगे, The more you study, शास्त्र आदि में ज्ञान Quanto mais você estuda और भजन आदि करते करते फिर e faz bhajan, भगवान की कृपा से pela misericórdia de Guru e Bhagavan, प्रकटित हो। então todo esse conhecimento vai se manifestar no seu coração. अभी तो मैंने इतने समय जो है केवल introduction. Isso भूमिका foi só a introdução. है, जो भी बोला आधा घंटा भूमिका बना। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है अल्पास का जो है अपने अपने अनुभव के द्वारा है और आज ये Agora eu vou pedir para os diferentes devotos falarem que hoje é o desaparecimento de Nitya Pravista, o Vishnupada Sudarasa Shishmad Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. भावना के अनुसार पुष्पांजलि प्रदान आदि करें है? Então a gente deve oferecer Puspanjali agora. 5 मिनट 10 5, 10 minutos cada um deve falar, isso é muito bom. बड़े भाग में जिन E aí, no final, se sobrar um pouco de tempo para mim, eu vou falar. Ou qualquer tempo que eu sobrar. विष्णुवीर गुणगान जीवित राम महाभागवत की जीवन चरित कथा हम श्रवण करें Então, por ouvir sobre a história de vida dos Mahabhagavats, isso é muito benéfico para todos nós. सबकी जीवन चरित कथा A história de vida dos वे लोग Vaishnava Kathas, के हुए पर भी साधक के aqueles que são Nityasiddhas, इसलिए कहते हैं साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चक्री तद्भाव विष्णुना ब्रज लोक अनुसार तत्र सामने समझ में लोगों को साईं पाद no Bhakti Rasamrita Sindhu, रूप में o Goswami escreve que existe Sadhaka Rupa e Siddharupa. Sadhaka é na sua forma como praticante, Siddharupa é quando você alcança a perfeição. Todo o nosso Guru Varga, eles são Nityasiddha Parikaras. Eles são todos Kinkaris, servos de Shri Materádica. They are all Guru Vargas are all किंतु तथापि Mas, शिक्षा के लिए हमें para ensinar, para dar um ensinamento de modo geral, शिक्षा आदि प्रदान करें eles manifestam essa forma como se fosse um sadhaka comum. हम में E aí eles fazem sadhana. सामिनी की जो राधा की जो the root they serve. Então, por meio dessa sadhaka rupa, eles fazem sadhana e na sua siddharupa eles साधक रूपेण continuam servindo. Eles servem साधक रूपेण o casal divino. रूपेण Chatrahi. और इस प्रकार ये समस्त कथा हम आप लोग के मुखार में श्रवण भी करें Então, agora eu quero ouvir dos lábios de lótus de vocês. Primeiro, हाँ ये प्रभु जी Sundar Gopal. जय जय श्री राम। आप अपने पुष्पांजलि 5 मिनट में आप दीजिए 10 मिनट में है मिथिला भक्ति विज्ञान भारती भूषण महाराज के चरण में आप अपने पुष्पांजलि समर्पित करें बोलो वृंदावन जय श्री राम। ओम ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय परात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्तनारायणाय नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम मैं अपने गुरु बात पद्म निकले रविष्ट हूँ विष्णु पारस सदा श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में दान स्थापन करता हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज के चरणों में दान स्थापन करता हूँ। मैं दान स्थापन करता हूँ श्री श्रीमद वन गोस्वामी महाराज के चरणों में और सारे वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य आज Agora os devotos. So today we Então have hoje auspicious, temos deities. dois
tithis muito auspiciosos. Um é o desaparecimento de Sri Haridas Thakur. E também a gente tem o desaparecimento de Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj. Qual é a similaridade desses dois titis aqui? Nosso Gurudev costumava dizer que, independente de quantas voltas você cante, você pode seguir Ekadasi e tudo mais. Dentro do coração tem muitos pecados que deixaram impressões e eles não vão simplesmente por, como o Maharaj estava explicando, vou cantar hoje porque eu tô de bom humor. Mas uma maneira que isso pode ser feita é por glorificar os Vaishnavas. Se você glorificar os Vaishnavas, o que você está fazendo é você está aceitando o legado deles e depois você está contribuindo. Você pode observar quão duro eles trabalharam. Outro dia a gente estava ouvindo o Maharaj que muitos granthas foram escritos baseados. Acho que eu vou terminar aqui no Vanamador e aí posso gravar áudio, vou mandar lá no grupo. Então, gostaria de falar duas palavras sobre Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj. Especialmente, seu aparecimento é descrito como muito belo. Ele nasceu numa família de brahmanas muito elevada. Srila Gurudev está falando de Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj. Ele falou que hoje é um dia muito auspicioso de desaparecimento de Haridas Thakur e de Bhaktivinoda Bharati Maharaj, mas que ele gostaria de falar duas palavras sobre Bhaktivinoda Bharati Maharaj. Então, ele nasceu numa família de brahmanas Chakravarti. Na Bengala tem muitos brahmanas. Por exemplo, os brahmanas Dvivedi, Trivedi, Chaturvedi. Então, aqueles brahmanas que sabem os 4 Vedas, eles são conhecidos como brahmanas Chaturvedi. Aqueles que sabem dois Vedas, eles são Dvivedi, Dvivedi, Trivedi. Trivedi são aqueles que sabem os 3 Vedas. Tá, Trivedi. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj vem de uma família de brahmanas Trivedi. Na Bengala também, alguns brahmanas eles são Chakravarti. Outros são Chattopadhyay, Bandhupadhyay. Chakravarti quer dizer aquele que é o mais elevado de todos os brahmanas. Esse Chakravarti Brahman, nessa família de Chakravarti Brahmanas é que Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj apareceu. Os Vaishnavas podem nascer em qualquer local. Onde quer que esse local Vaishnava nasça, deve ser considerado um local auspicioso. A gente não deve ter consideração de ele nasceu numa família de Brahmana ou outra família. Aquele que está praticando o bhajana, entenda que ele é Vaishnava. Você não deve considerar a sua família, onde quer que ele nasça. A gente deve respeitar essa pessoa, assim como Haridas Thakur. Qual família que ele nasceu? A família de muçulmanos.
Mas qual o título que Mahaprabhu deu para ele? Namacharya. Acharya é dos santos nomes. Todos os dias ele cantava quantas voltas? 3 lakas, 100 mil nomes. Então, uma laca ele cantava alto assim. Segunda laca, né, as outras 64 voltas ele cantava o panso. O panso quer dizer bem baixinho, que você mesmo consegue ouvir, mas é bem baixinho, se chama o panso. E a terceira laca era mentalmente, né, cantando na mente. Então, essas são as 3 maneiras de cantar os santos nomes. Uma é cantar alto, o Chashwari, o panso, que quer dizer bem baixinho, que só você mesmo escuta, e a terceira vez é pensando, né, com sua mente. Dessa maneira, Haridas Thakur costumava cantar 3.000 santos nomes. Então, nem no passado nem no futuro vai ser possível, vai haver alguém como ele. Então, Chaitanya Mahaprabhu deu esse título para ele, Namacharya. Haridas Thakur não é uma pessoa comum. Ele é a forma combinada de Brahma e Prahlada. Na Braja Lila, o senhor Brahmaji sequestrou os bezerrinhos e os vaqueirinhos de Krishna. E aí, depois ele realizou que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Ele realizou, ele recitou muitas orações ao Senhor. E aí depois Krishna perdoou ele, mas mesmo assim ele foi para Navadvipa. E lá ele estava realizando austeridades severas muito profundas. E aí ele disse: Prabhu, por favor, me provém algum seva, né? Me permita realizar algum seva. E aí ele falou: sim, vá cantar os meus santos nomes. E aí Brahmaji disse: Prabhu, não me dê nascimento numa família elevada, me dê nascimento numa família baixa. Tá bom. Então esse Brahma, na Lila de Mahaprabhu, ele aparece como Haridas Thakur. Brahma Haridas, por isso que ele também é conhecido como Brahma Haridas. Então, por meio dele, ele estabeleceu as glórias dos santos nomes. Mesmo uma pessoa, mesmo se ela nasce numa família de baixa casta, né? Se ela cantar os santos nomes, ela se torna mais elevada do que o mais elevado dos Brahmanas. Então, os santos nomes são tão poderosos que se você nascer numa família de comedores de cachorro, se você cantar os santos nomes, você é estabelecido como o mais elevado dos Brahmanas. Então a pessoa pode ter nascido numa família de casta baixa, mas entenda que ele por cantar santos nomes, ele é o mais elevado de todos. Então Haridas Thakur nasceu numa família baixa. Os nossos Gaudiya Vaishnavas, eles não olham para o nascimento, né? Eles observam o bhajan que a pessoa está realizando. Vamos supor que alguém nasceu numa família elevada. Desculpa, eu não entendi direito, mas acho que ele falou assim: a pessoa nasceu numa família elevada e ela pratica Bhakti, né? O Vaishnava. Aí isso é muito bom. O nome do vilarejo dele era Sitarampura. Quando o Chaitanya Mahaprabhu, quando a gente costumava, às vezes eu ia pro vilarejo dele, quando a gente ia pedir doação para o Navadvipa Parikrama, meu Gurudev está dizendo, eu nunca encontrei com ele, mas mesmo antes, quer dizer, nunca não, né? Naquele momento eu não encontrei com ele naquela época, mas mesmo assim eu fui pro vilarejo dele. E aí todos os nomes dos vilarejos ali por perto também são
उस गांव muito में हम- doces. हमारे Tinha muitas famílias de brahmanas ali em Sitarampur. आचार्य थे श्री भक्तिवेदांत पर्यटक महाराज Então, Bhaktivedanta Parijata Maharaj, junto com ele, eu viajei junto com ele para coletar arroz para o Navadip Parikrama, quando eu ficava na Devananda Gaudiya Math. E eu ia para Sitarampur. Naquela época, eu não pude me encontrar com o Maharaji, Bhaktivedanta Maharaj. Mas depois, quando eu entendi que esse era o vilarejo dele, Sitarampur, se alguém de alguma maneira chega no vilarejo de um Vaishnava, Mahabhagavat, entenda que isso é muito auspicioso. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, quando ele foi para o local de Ishvarapuri, ele pegou a poeira daquele local e colocava na sua própria testa. Chaitanya Bhagavat e o Bhakti-Ratnakara, esses passatempos são descritos. O que eu estou dizendo é que a terra sagrada do seu nascimento é tão poderosa. Não é um local comum. Similarmente, वेस्ट बंगाल में जन्म ग्रहण सन एकादशी के दिन então ele nasceu no dia de Ekadasi, 1926 साल में 22 जुलाई dia 26 de julho. उन्होंने प्रकट हुए थे 22nd, né? इसके बाद Dia 22 de julho. ग्रेजुएशन भी किया 22 de julho que ele nasceu. Ele se graduou. प्राप्त किया किंतु यह शिक्षा आदि प्राप्त करके Ele foi muito bem educado. आते जाते थे E, junto com a sua educação, ele costumava ir a Gaudiya Math, de tempos em tempos. उन्होंने E aí, स्कूल की जो है प्राइस हेड मास्टर टीचरशिप भी उन्होंने भी किया इसके पश्चात ele também era सब कुछ रिजाइन दे करके não sei se era diretor, आकर के um professor ou um diretor da escola. E depois disso, ele deixou tudo isso e ele se juntou, se abrigou em विद्या के फल क्या है सही से विद्या Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, se eu entendi. कृष्ण पाद पद में जुड़ी चित्तवृत्ति है विद्या के फल क्या है भगवान के चरण में मति का Qual é o resultado da educação? É você se atrair aos pés de lótus do Senhor. फल क्या है Qual o significado de adquirir conhecimento? Só existe um fruto. तुलसीदास जी करें ये लिखा पढ़ा सीखने के फल क्या Tulsidas, है ele disse. पहले एकमात्र Qual o significado de todo o estudo, प्रभु के toda a चरण educação? में मति रहे É estabelecer Bhakti गीता अर्जन कर लिया कि Pelo- नास्तिक बन गए pelos pés de lótus do Senhor. Se você aprendeu muitas coisas, você é erudito, mas se torna um ateísta? और सब प्रकार की भी प्रतिष्ठा Não. Mas, por exemplo, Maharaj, ele era muito erudito, ele tinha muitas qualificações, mas veja, उस त्याग लेकर के ele poderia ter se estabelecido muito bem no mundo financeiro, श्री महाराज के चरण आश्रय mas ele se abrigou a Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. दीक्षा के समय उनके नाम Ele tomou Diksha नरोत्तमा दास ब्रह्मचारी e ele recebeu esse nome Narottama Das Brahmachari. और इसके पश्चात जो है Depois disso, संन्यास ग्रहण किया ele também recebeu sannyas. 1969 में उन्होंने Em 1969, ele recebeu संन्यास sannyas. के समय उनकी E aí, no momento de sannyas, संन्यास नाम Gurudeva दिया deu para ele esse nome, विज्ञान Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. यहाँ पर उनके लिए भक्ति विज्ञान जैसे अभी आप लोग श्रवण किया Então, vocês ouviram que ele recebeu esse nome, Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. रुचि सेवा Aquela pessoa que tem uma atração especial. प्रेमा Vigyana quer dizer Prema Bhakti. उसी की काजदा विज्ञान का जैसे स्वयं नारायण Então, ele é conhecido como Vigyana Bharati. Por exemplo, Narayana disse para Brahmaji: eu tenho algo para dar para você, se você quiser aceitar, eu vou dar para você. इसके हृदय में Então, similarmente, Gyana e Vairagya vem. एक होगा कि Você pode entender que uma pessoa tem Bhakti se ela tiver Gyana e Vairagya. और वैराग्य भक्ति परेशान को वृत्ति अनुत्र त्रिशक्ति को एक काल प्रपद्य मानस पुष्टि पुष्टि को वृत्ति जत अनहास हासनम श्रीमद् भागवत में कहते हैं Srimad Bhagavatam descreve
भक्ति प्रकट हो उनके 3 लक्षण दिखाई Que Bhakti tem três características. A primeira é Seva Vritti. सेवा A primeira é Seva. सिद्धते यदि Nem भक्ति Bhakti. हम लोग कहते हैं भक्ति भक्ति क्या है A gente fala de Bhakti, mas o que é Bhakti? É a tendência de servir Guru, Vaishnava e Bhagavan. भक्ति परेशान भगवान के प्रति अनुभव हो जाएगी भक्ति परेशान हो भगवान में अनुभूति भक्ति परेशान हो और विरक्ति संसार की जड़ वस्तु के प्रति धीरे धीरे Você vai desenvolver esse desapego por coisas materiais. और ज्ञान वैराग्य को अपने आप E Gyana e Vairagya vão vir. भगवान के चरण में Simultaneamente, essas três coisas vão acontecer. Você vai desenvolver o apego pelos pés do Senhor e Gyana e Vairagya vão vir. Então o nome dele é Bhakti Vigyan. Bharati. भारतीय शब्द की जो गुरु शिष्य के जो नाम देते हैं उसमें विशेष एक O Guru, quando ele dá um título para o discípulo, tem um significado. Não é um nome aleatório. जब शिष्य के कोई नाम देते हैं O Guru, quando ele está dando um nome para o discípulo, उसमें एक विशेष तात्पर्य रहता है existe uma especialidade, um significado profundo junto com o nome. बच्चा के भी ऐसे ही नाम देते हैं कोई As pessoas hoje em dia dão qualquer nome D2C para os filhos. Tinto, Zinto, Pinto, Zito, Fito, Pito, है D2C2 Dito, Cito, D2C2 क्या है Raco, Baco. O que é Dito, Cito? मथुरा में एक घर में मैं Mathura, eu fui para uma. D2 लिखा Foi para a casa de uma pessoa e o nome do filho dela era Dito, Cito. Que nome é esse? में गया था मुझे जो Maharaj foi para Londres. है अरे वो बोलता है क्यों रे बोर्डिंग पास में लिखा था ना Eu peguei uma passagem, aí na passagem estava escrito assim. तो आपने जो मेरा बेटा है उसे नाम दिया D2 रख दिया Ah, não acredito. एक दूसरी बच्चा हुई फिर उसने नाम देखा तो फिर कहीं बोले अच्छा है वो बड़ी पास में लिखा रहता है गेट नंबर लिखा रहता कि नहीं D2 और C2 O Gurudev tá falando que a pessoa foi para Londres, daí ela tava no aeroporto, aí o portão dela era D2, né? Em inglês é D2. Então ela deu o nome pro filho D2, aí o outro portão era C2, C2. Então ficou D2, C2, nome dos filhos dela. Não, mas quando o Guru dá o nome, ele dá com um significado profundo. Ele não dá qualquer nome. के साथ अपने शिष्य की हो Então, pela experiência deles, pela realização deles, eles vão dar nome para o discípulo. देखो उनके ब्रह्मचारी का नाम क्या था Narottam Das. Então, Narottam Das era o nome dele. Narottam और Das. इस सन्यास के Era o nome de Brahmachari dele, era Narottam Das. E o nome de sannyasi era Bharati. Bha quer dizer manifestar. Refugência, quer dizer refugência. जिनके हृदय में प्रेम प्रति प्रकाश होते हैं ऐसे कहता है Aquele cujo coração Rati se manifesta, ele é Bharati. डिपार्टमेंट में नहीं Tem muitos significados. Eu não vou me aprofundar muito porque o tempo aqui é curto, né? São katas muito belos. और उनके जीवन की जो है एक विशेष वैशिष्ट्य ये हम करें Ele tem uma especialidade da vida dele. Era a nista profunda pelo seu Guru. शिष्य उसके ही कहा जाता है जो शिष्य गुरुदेव के वचनों Discípulo पर विश्वास रखते हैं é aquele que tem fé nas palavras do seu Guru. प्रेम भक्ति चंद्रिका में No क्या Prema Bhakti Chandra, que ele fala? गुरु मुख पद्म वाक्य Guru Mukha Padma चित्ते ते कोरिया को Arana Kori Ramane, eu acho. गुरु वाक्य के प्रति हमें विश्वास रखना Então a gente tem que ter fé completa nas जो palavras शिष्य de गुरुदेव Guru. के वाक्य वचन में विश्वास नहीं रखते Aquele que não tem fé, aquele discípulo que não tem fé nas palavras do Guru, esse esse discípulo vai cair. गुरु के वचन के ऊपर विश्वास É por isso que a gente deve ter fé completa nas palavras do Guru. हार ना कोरी हो और इस कीर्तन करते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति शर्मा बंद मोहि Shavadana
Então a gente deve उसके ter. बाद कैसे रहना चाहिए? विश्वास A gente tem que ter fé completa nas palavras que Gurudeva diz. O que Gurudeva falou. सब कुछ आपका यार आपके चरण दोनों चरण मेरा है Porque senão você fala, Gurudeva, tudo pertence a você, mas seus pés de lótus são meus. और आपके दोनों चरण Meira है. सब कुछ चरण ये सब कुछ तुम्हारा चरण दुनिया में समझ में आया नहीं एक शिष्य बोले गुरुदेव Havia um discípulo. आप जो कुछ नहीं रहे आप सब कुछ आप ही सब कुछ है और आपके चरण क्या है मेरा इसलिए आपके चरण को काट करके मैं रख देता बहुत लंबी सुंदर जो कहानी है आज समय कम है नहीं तो O tempo é curto aqui, né? ऐसे नहीं Mas essa história é muito bela. Aquela história do Gurudeva, seus pés de lótus. Tudo é seu, mas seus pés de lótus são meus. Mas veja só, Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, कैसे विश्वास ele tinha tanta fé nas palavras do seu guru e assim ele servia. A gente ouviu आदर्श क्या है Kata. Então, qual é जीवन चरित्र का o ponto principal da vida dele? गुरु के प्रति A gente deve entender os princípios इसलिए इसमें गुरुदेव नाम गोस्वामी महाराज da vida dos Vaishnavas. Por exemplo, o quanto anista eles tinham. एक ही शब्द के Por exemplo, Srila Gurudeva Bhaktivedanta Goswami Maharaj. क्या रिपीट करते कौन सा शब्द रिपीट करते Ele गुरु निष्ठा sempre falava essa frase: Guru Nista e Guru Bhakti são a espinha dorsal da sua vida espiritual. Srila Narayana Goswami Maharaj sempre falava isso. गुरु निष्ठा गुरु भक्ति डू और Fazer ou morrer. गुरु वचन गुरुदेव के वचन पर इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी Então você tem que ter fé nas palavras do seu Guru. Por isso que Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, a história de vida dele, a gente está ouvindo aqui. Que tipo de fé e determinação ele tinha no seu Gurudeva. मन के जो है वो सेक्रेटरी भी बने Ele também se tornou secretário da mata. Ele também começou a cuidar da mata. Navadvipam Parikrama, o Brajamandala Parikrama, ele carregava todas as responsabilidades nos seus ombros. और लेकर के सब कुछ कर देते देखो हम गुरुदेव को देते हैं Gurudeva costumava dizer: सब समय याद रखना क्या बोला você deve sempre se lembrar de 3 P's. फर्स्ट पी क्या है O primeiro é o quê? प्रकाशन Prakasha, printing. प्रिंटिंग A impressão de livros. ये फर्स्ट पी इसके करनी चाहिए Então você deve fazer isso. Parikrama. परिक्रमा क्या बोला O segundo P é o quê? Parikrama. Realizar Navadvipam Parikrama. एक नवदीप धाम परिक्रमा Então, और एक Navadvipam Parikrama e Brajamandala Parikrama, a gente tem, né, sempre tem que acontecer e tem que sempre participar. Também tem outros parikramas, as pessoas vão para Dwarka ou Jagannatha Puri fazer parikrama, mas esses 2 parikramas são especiais, Navadvipam Parikrama e Brajamandala Parikrama. और थर्ड पी E o terceiro, preaching, prachar, प्रचार क्या बोला prachar, a pregação. प्रचार प्राण से जेतु से हेतु प्रचार Enquanto você tiver ar vital, enquanto você estiver respirando, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada disse: enquanto eu tiver ar nesse corpo, respiração, né, eu vou pregar a instrução perfeita do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. विशुद्ध Então, Vishuddha Chaitanya, चैतन्य पानी को उन्होंने प्रचार किया ele pregou essa instrução, as instruções perfeitas do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Vishuddha Chaitanya Vani. उन्होंने सब प्रकाश किया एकादशी कुछ दिन कैसे एकादशी होनी चाहिए Como a gente deve seguir o Ekadasi. Todos esses Vicharas ele pregava. Por exemplo, os Svarta Brahmanas. शुरू हो गया 9 बजे और काल 10 बजे उतने समय पे एकादशी रखते हैं नहीं उसमें विचार देखना पड़ेगा Entendi. ये उसमें विद्या हो रही कि नहीं हो रही यदि एकादशी तिथि Se o Ekadasi दशमी के साथ विद्या हो जाए ele तो é tocado pelo Dasami, एकादशी यदि दशमी से लगे हुए हैं उसे कहा जाता है se o Ekadasi é tocado pelo Dasami, एकादशी को ele é conhecido como Dasami Vida Ekadasi. Esse Ekadasi a gente deve ser rejeitado e você segue depois. Mas se esse Ekadasi estiver encostando no Dwadasi, aí você pode seguir. O Hari Bhakti Vilas descreve फिर isso. देखो अच्छी तरह से आप लोग समझो इंडिया में हमें Aí você vai सब क्या entender होता है? इधर के समय isso de maneira apropriada. फर्क क्या है how many hours different पूरे चलो 5 घंटा तो
तो एकादशी Qual a diferença daqui मुस्लिम pra का Índia? एकादशी लगा, यहाँ पर एकादशी लगा, Ah, उसमें sei lá, लगा। umas 4, 5 हाँ, horas. होगा कि नहीं होगा? और उसमें विद्या भी लिखा पड़ेगा, एक उन्होंने Quando é Ekadasi na Índia, é Ekadasi aqui. ये सब विद्या एक को हमें मानना पड़ेगा। A gente tem que entender esses assuntos, porque senão as pessoas vão falar assim, ah, Ekadasi na Índia, aqui não é Ekadasi. Desculpa, aqui é Ekadasi na Índia e aqui é Ekadasi. Pode ser que na Índia seja um Ekadasi puro, mas aqui ele esteja sendo contaminado, tocado pelo outro Titi. Então a gente tem que checar direitinho. No puribhakti.com você pode checar de acordo com o local onde você está. Você deve seguir o Ekadasi e no dia seguinte você tem que quebrar no momento correto, senão você não vai receber o fruto. E se você seguir esse Ekadasi que é tocado pelo Dasami, você vai ter que sofrer por muitos nascimentos. Certa vez, Gandhari Devi, ela perguntou para Vyasadeva: eu sou uma mulher casta. Por que eu tive que ver a morte dos meus 100 filhos e eu estou sofrendo? Aí Vyasadeva disse: porque você seguiu vida Ekadasi e é isso que você está sofrendo. Aqueles que seguem vida Ekadasi, eles vão sofrer muito em suas vidas. Então no Hari Bhakti Vilas também é explicado. Certa vez, Sita Devi, ela também perguntou para Valmiki: por que eu estou sofrendo na minha vida? Sita, ela foi sequestrada por Ravana. E ela voltou para Ayodhya. Depois de algum tempo, ela foi rejeitada pelos súditos de Ayodhya. E de novo ela teve que ir para a floresta. Mas ela perguntou para Valmiki: ó, Sita, certa vez você seguiu uma vida Ekadasi. O Ekadasi tocado pelo Dasami pelo dia anterior. Então a gente tem que considerar tudo isso. Algumas pessoas falam: hoje na Índia é Ekadasi, então eu vou seguir Ekadasi aqui. Você tem que saber que tem 4 ou 5 horas de diferença, o cálculo é diferente. Como você vai seguir o Paran, o horário de quebrar de acordo com a Índia? Vocês são inteligentes. Vocês são pouco educados como eu, vocês são inteligentes. Se você quebrar o seu Ekadasi, você não vai receber o fruto. Você pode até ter feito no Nirjala, mas se você não quebrar no Paran, você não vai receber o fruto. Por exemplo, a história de Durvasa Rishi Ambarish Maharaj. A razão principal não era o Ekadasi, era na verdade o Paran. Ambarish Maharaj, quando ele estava seguindo esse Ekadasi, no Dwadasi, era o momento de quebrar o voto e era uma janela de tempo muito pequena. E aí nesse momento Durvasa Rishi chegou, ele é um sadhu. E aí Durvasa Rishi disse: agora eu vou tomar banho. E aí no Jamuna, vamos banhar no Jamuna. Ele foi. Aí Ambarish Maharaj ele começou a pensar: o sadhu chegou aqui, primeiro a gente tem que alimentar ele. Essa é a cultura védica apropriada. Primeiro você deve alimentar o sadhu, depois você deve comer. Não, você vai comer primeiro, depois do sadhu. Quem tenha chegado como visita, você tem que alimentar eles primeiro. Aqueles que são visitas, você deve alimentá-los primeiro. E aí depois você pode comer. Quando Durvasa Rishi tinha chegado, então ele tinha um tempo muito curto para quebrar o jejum. E Durvasa Rishi também ele era um Mahagyani. Mahatapassa, fez grandes austeridades, né? Cheio de poderes místicos, muitas qualidades. Hoje em dia tem tantos sadhus. Não. Durvasa Rishi, ele era um sadhu muito exaltado. Ele foi se banhar no Jamuna. Nesse momento Ambarish Maharaj viu: nossa, o Bhagavatam descreve que
era o horário do Para, que era muito curto. E aí ele ficou pensando, Ambarish Maharaj, eu estou seguindo a Ekadasi. É por isso que só Charanamrita, os pés glossos de Vishnu, se eu tomar algumas gotas, isso não é comer, mas o meu Ekadasi vai, eu vou conseguir quebrar o jejum de Ekadasi. Pensando dessa maneira, Ambarish Maharaj ele tomou Charanamrita, mas nesse momento Durvasa Rishi, ele sabia, ele realizou aquilo e ele ficou muito bravo e castigou. A gente já ouviu esse passatempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que tomar cuidado com o horário de quebra do Ekadasi. Você tem que ver se é apropriado seguir assim como está acontecendo na Índia. E que horas que você vai quebrar. Porque algumas pessoas falam, a gente vai seguir o calendário indiano. Existe o cálculo certinho, você tem que considerar várias coisas, às vezes horário de verão e tal. Então, segundo eu falei, vida Ekadasi. Se esse Ekadasi não é puro, ele está tocando no 10º dia, no 10º, aí você não deve seguir esse Ekadasi. Os Smarta Brahmanas, eles dizem o que eles quiserem. Segue esse dia, segue aquele dia. Isso não é apropriado, você não vai conseguir o resultado de Ekadasi. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Bharati Goswami Maharaj, de maneira muito, em vários pontos sutis, ele considerava na hora de fazer esse calendário Vaishnava. E ele também pregou as palavras puras das instruções de Mahaprabhu. Ele tinha muito conhecimento. Ele aprendeu o Shastra de maneira tão perfeita. E o tempo todo, o que ele fazia? Ele estava absorto em Seva. Então, por isso que ele recebeu esse título, Seva Vigraha. Então, os Gaudiya Vaishnavas, todos eles costumavam dar títulos para todos os devotos. Eu vi também no Dham Parikrama. Depois de Dham Parikrama, os Vaishnavas que estavam absortos e peritos servindo, eles recebiam títulos. Sevaratna Vigraha, Seva Vigraha. Dessa maneira, da maneira similar, Gurudeva também deu um título para ele, que era Seva Vigraha. Ele recebeu esse título do seu Gurudeva e ele realizava o Seva sem nenhuma preguiça. Muitas línguas ele publicou livros, Bengali, Hindi, English. Publicou livro em todas essas línguas, especialmente Bharati Goswami Maharaj, especialidade, contribuição mais significante. Ele manifestou Chaitanya Bhagavata e Chaitanya Charitamrita em Hindi. A maior parte das pessoas, elas leem o Srimad Bhagavatam. Todos falam Bhagavad Saptaha. Todos os Vaishnavas leem, né? Srimad Bhagavatam, né? Tem o Bhagavad Saptaha 7 dias, Bhagavad Saptaha 7 dias falando Bhagavatam. Porque no norte da Índia, não fiquem chateados, as pessoas não discutem muito sobre o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, eles discutem, mas é pouco. É por isso que você nunca vai ouvir um Chaitanya Bhagavad Saptaha no norte. É raro. São poucas as pessoas que sabem ou discutem sobre o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então o que ele fez? Para as pessoas do norte da Índia,
जानने के लिए ele manifestou de maneira muito bela चैतन्य चरितामृत Chaitanya Charitamrita e o Chaitanya Bhagavata. ये ग्रंथ को उन्होंने हिंदी भाषा में Nessa língua hindi, जिससे उत्तर भारत के लोग जो हिंदी भाषा que é a língua principal da Índia इसी também, तरह né? से जो है महाप्रभु के बारे में समझे। E aí as pessoas que falam hindi, elas podem entender sobre os passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. जब तक हमारे चैतन्य महाप्रभु As escrituras dizem, a menos enquanto você não desenvolva apego pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, você não vai poder alcançar a Krishna Prema. Essa é a essência de tudo. Se você for versado no Srimad Bhagavatam, mas enquanto você não desenvolve esse apego pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, pelos pés de lótus dele, você não vai poder alcançar os pés de lótus de Srimati Radhika. Não sou eu que estou dizendo por mim mesmo, está escrito. Essa é a promessa dos Shastras. Aqueles que se abrigam em Navadipadama, só eles podem alcançar Vrindavana Dhama. Agora, aqueles que se abrigaram nos pés de lótus de Satinandana Gaurahari, eles vão poder alcançar Krishna. Que essa é a Kali Yuga. Quem é a Istadeva de Kali Yuga? Satinandana Gaurahari. Existe a evidência do Bhagavatam falando sobre isso. Na conversa dos Navayogendra e Nemi Maharaj, essa pergunta surgiu, que é a nossa Istadeva, essa Kali Yuga, e com qual mantra a gente pode adorá-lo. Já escutaram o Bhagavatam? Está no 11º canto. O meu Parangurudeva Bhakti Pragya Kesha Goswami Maharaj costumava dizer que o 11º canto deve ser discutido. E dentro dele, não que deve ser discutido, ele discutia. E dentro disso ele discutia sobre Navayogendra e Nemi Maharaj Katha, o Samvad. Então Krishna, ele aparece como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu no humor e na complexão de Srimati Radhika. Quem é a nossa deidade adorável? Satinandana Gaurahari. Quando você se abriga nele, você vai obter o abrigo e o serviço de Srimati Radhika e Krishna. Enquanto a gente não sabe quem é a nossa Istadeva, qual página que a gente vai fazer? Por isso que o Srimad Bhagavatam explica isso. Aqueles que são inteligentes em Kali Yuga, nessa Kali Yuga, eles adoram Satinandana Gaurahari. E com qual mantra? Nama Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Nemi Maharaj fez mais uma pergunta. Como a gente vai entender que ele é Swayam Bhagavan? No 11º canto ele mesmo está dizendo: em outro momento eu vou discutir sobre esse assunto, mas enquanto e a menos a gente não desenvolva esse apego pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a gente não vai poder alcançar o serviço de Radha e Krishna. Essas são as palavras do Bhagavatam. Só que as pessoas em comum, elas pensam, não, tem que fazer o Bhagavatam. Você já ouviu sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ou não? Estou dizendo que todos devem Chaitanya Bhagavata Saptaha, todos devem fazer 7 dias falando Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Bhagavatam está descrevendo o Srimad Bhagavatam Katha. Então, por isso, Nityalila Pravista Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, em Bengali, ok, tem o Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavatam em Bengali, mas em Hindi,
उन्होंने एक para o benefício de todos aqueles que falam hindi. प्रकाश किया। Ele publicou सहज सरल रूप में essa escritura muito bela, facilmente. Chaitanya Mahaprabhu. है। सबके घर में क्या बड़ी ग्रंथ होनी चाहिए? Assim, facilmente ele ficou disponível para todos. Então todos devem ter essa escritura. अमृत और हम प्रकाश जी के घर में रहते उनके घर में देखा। चैतन्य Você pode ir na casa. Eu já vi na casa do Prakash Prabhu. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सभी लोग Eu estou pedindo para todos. Todos devem adquirir quais livros? भागवत और Chaitanya Bhagavata e Chaitanya Charitamrita. है, इंग्लिश ग्रंथ को हम उतरन है, वो इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो है अलग होता है Em inglês. आज समझिए É um pouco diferente. इंडिया में जोक कहते हैं और विदेशी लोग क्या बोलते हैं जोक से एक आग लगा देते हैं क्या बोलते हैं जोगा Yoga. Por exemplo, na Índia a gente chama de Jog ou Yog. E aí no Ocidente as pessoas chamam de Yoga, com A no final. Yoga. आज क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार Isso é a pronúncia, né? Coisa de pronúncia de sotaque. Mas no sânscrito, isso deve ser seguido. हिंदी शब्द जो है ये अतीव मधुर है Então, o Hindi é uma língua muito doce. A gente tem que entender isso de maneira apropriada. Então, ele manifestou esses dois livros, Chaitanya Charitamrita. पढ़े नहीं हैं? पढ़ो कौन सा पढ़ो हिंदी और बंगाली बंगाली तो सीख जाए तो अच्छा ही बात है कोई बात नहीं किंतु Então, se você aprender Bengali é bom, mas se você não... Todos vocês falam Hindi, então o que vocês têm que querer? Adquirir um Chaitanya Bhagavata e um Chaitanya Charitamrita em Hindi. हैं? सब लोग पढ़े Todos devem ler. Isso é muito bom. महापुरुष के बारे में अच्छी तरह Assim você vai receber a misericórdia e aprender muito sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. आप छोड़ दो सब क्या करो योगा छोड़ो क्या बोलो Deixa o gado yoga. Não é yoga, é yoga. योग सूत्र बोले बोल रहा योगा Yoga. तो कोई कहते हैं बोले इंडिया A palavra é yoga. Como se tornou yoga. É como se os ocidentais tivessem colocado um A no final. क्या बोलेंगे Eu falo Bhakti Yoga e as pessoas falam Bhakti Yoga. योगा कहाँ से आ गया De onde veio esse yoga? Yoga. अरे जो योगाश्रम है Yogashram. हम इसलिए करें भाई सब लोग क्या करो Então, por isso que eu estou dizendo. Aprenda sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. गौर सुंदर के बारे में समझना चाहिए जब तक गौर सुंदर Aprenda sobre Gaura Sundara. Enquanto você não aprender, और गौर सुंदर के चरण में se você não desenvolver essa afeição pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, você não vai conseguir alcançar यथा o गौर prema de Radha e Krishna. आर बिंदे बिंदे हुआ कृतमन्य पुंजा तथा तथा सर्पी दीदी अकस्मात राधा पदाम्बुजो Sudambura. धाम्बुरास है इसमें लिख ले इस चैतन्य महाप्रभु के Então isso está escrito que aquele que, se você de alguma maneira desenvolver apego pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, tudo vai se manifestar no seu coração automaticamente. Por isso que você deve aprender sobre Gaura Sundara, Chaitanya Bhagavata. Então, é por essa razão que Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, ele, para aqueles que leem em Hindi, ele manifestou esses livros. हिंदी का है इसे और वैष्णव सेवा में इतने रुचि जैसे आप E quanto gosto ele tinha por Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Ele servia todos os Vaishnavas. जैसे आप कथा सुना चलो Então vocês ouviram sobre a história da vida dele, उसके अनुराग सेवा como ele tinha tanto apego pelo guru dele. उन्होंने अपने टिकट को चेंज कर दिया एक साथ में टिकट है और उन्होंने Ele mudou sua passagem. करके अपने कमरा को जो साफ Ele chegou uns dias antes no local para limpar o quarto dele para que Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj pudesse ficar. E aí Gurudeva perguntou: por que você veio antes? E ele falou: porque os Vaishnavas estavam chegando. मैं Então, para preparar para você. एक अवस्था है हम कहते थे हम उच्च कोटि वैष्णव के साथ चले हैं A gente geralmente quer ir junto com o Vaishnava. उतरेंगे तो सब लोग फोटो लेंगे नहीं लेंगे मेरा फोटो भी आ जाएगा Porque quando o carro chegar, aí eu vou tirar uma foto junto com o Vaishnava. Porque o Vaishnava, as pessoas vão tirar foto dele e eu vou aparecer na foto também. Todos são assim hoje em dia. किंतु शास्त्र कहते नहीं देखो भक्ति विज्ञान भारती Mas o Shastra diz: जैसे मैं बता रही हूँ ये सब कथा हम गुरुदेव के मुखार
Bhaktivedanta Bharati Maharaj, a gente ouviu como que a gente separou, tipo, separou dele e depois fomos para Puri. फिर वहाँ पर गुरुदेव जाओ और उसके बाद जो है शायद कहाँ पर था वो वृंदावन में कहीं था जस्ट और वो सब भारती महाराज के साथ Havia programa em Vrindavana, né? E Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj और उन्होंने क्या किया tinha uma reserva para eles todos viajarem de trem. E aí ele mudou essa. Bhaktivedanta Bharati Maharaj mudou essa passagem, ele chegou um dia antes. E assim ele arranjou para Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj ficar. Deu seu próprio quarto. Vocês ouviram esse kata? Então Gurudev costumava dizer que a sua seva vritti é muito proeminente. Sempre você deve ter o desejo de servir os Vaishnavas. E ontem também teve um aparecimento, desaparecimento ou aparecimento, acho que é aparecimento de Bhaktivinoda Thakur. Nós devemos entender a filosofia de Bhaktivinoda Thakur, porque ele é conhecido como sétimo Goswami. Vocês já ouviram dos 6 Goswamis? Bhattaragata, Shriva Gopal, Bhattaragata. Mas os nossos acharyas explicam que Bhaktivinoda Thakur é o sétimo Goswami. Então, ele estabeleceu Mahaprabhu, o desejo de Mahaprabhu, de uma maneira que não vai existir nem igual, nem no passado, nem no futuro. Então, por isso que os nossos Vaishnavacharyas deram para ele esse título de sétimo Goswami. E ele mesmo falou sobre a sua própria forma espiritual. Nenhum outro acharya, de maneira tão clara, falou sobre sua forma, né, liberada. Mesmo aqui, vivendo aqui, ele falou sobre a sua forma espiritual perfeita. Qual o nome de Manjari dele? Meu nome é Kamala Manjari. Aquela que é muito próxima e querida. Então, qual era o meu seva? O meu seva era fazer Karpur Seva, que é oferecer, acho que nós de Beta, não lembro agora, se é cânfora. Alguns acharyas deram alguma indicação, mas Bhaktivinoda Thakur, de maneira muito clara, ele disse: ele também destruiu todas as Apasampradayas. Ele destruiu todas as 13 Apasampradayas. E ele estabeleceu o fluxo ininterrupto e puro de Bhakti. Ele publicou todas essas escrituras. Vaishnava Vijay também. Going Beyond Nirvana. Beyond Nirvana. Então, esse livro, Indo Além do Nirvana, ou seja, depois de Mukti, o que tem depois da liberação? Ele manifestou esse livro. Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj também manifestou ele ainda mais. Então, aqui está escrito como Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Ele também estabeleceu as concepções de Bhaktivinoda Thakur, as palavras de Bhaktivinoda Thakur. Especialmente no Rupa Sanatana, no templo Rupa Sanatana Gaudiya Mata, quando era a época do festival de Rupa Goswami Pada, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj era convidado. E Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele costumava falar palavras muito belas sobre Rupa Goswami Pada, e toda a audiência que escutava aquilo ali ficava completamente impressionada. Ele dava ensinamentos vários, bem sutis sobre Rupa Goswami Pada, e Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj glorificava ele. Mesmo que ele fosse tão qualificado, ele nunca aceitava nada para ele, nenhuma honra.
Às vezes davam para ele a posição de mestre de cerimônia e ele não queria aceitar. No Festival de Rupa Goswami Pada, Srila Gurudeva, ele mesmo pedia para ele ser o mestre de cerimônia. E aí, ele de maneira muito humilde, sentava do lado, assim. E todos os Vaishnavas que vinham para todos os Vaishnavas de todos os templos que vinham no Rupa Sanatana Gaudiya Mata, ele mesmo, Bhaktivinoda Bharati Maharaj, ele dava guirlanda e colocava paz de sândala em todos eles. Então todos os eruditos de Vrindavan, os panditas, mesmo que Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele era, mesmo que ele fosse peraí. उनको एक सुंदर टाइटल भी दिया जो कहा जाता है जुगाचार्य उनका टाइटल गुरुदेव को लिखा मिलेगा. Uma salva de palmas para o título que Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj recebeu, Yogacharya. Todos os Vaishnavas, eles costumavam glorificar Srila Gurudeva. E Srila Gurudeva, ele quando ia para outras matas, né? Eu costumava viajar com o Gurudeva junto com ele de local em local. Eu vi que para todos os locais que Gurudeva ia, e ele dava a oportunidade para todos falarem. E aí ele falava, e aí todos glorificavam ele, porque o Katha de Gurudeva era tão doce, não existe nada que pode se comparar nem no passado nem no futuro. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, os seus discípulos sêniores, vocês ouviram? Bhakti Rakshashidhar Maharaj? Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj. Tinha esse discípulo muito especial, que ele costumava falar de Radharani e chorar. Havrishabhanandani, Havrishabhanandani. E assim ele chorava. Ele costumava estabelecer todo o Siddhanta de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Até perto de dos anos 90, 95, ele estava presente. Então ele falava Havrishabhanandani. E quando ele cantava as glórias de Narayana Goswami Maharaj, dizendo que ele é associado eterno de Radharani. Ele costumava dizer isso do nosso Gurudeva. Narayana Goswami Maharaj, ele é uma saque eterna de Srimati Radhika. Todos estavam ávidos para ouvir o Katha dele, todos os Gauriya Vaishnavas. Eles queriam ouvir o seu Harikatha, de Pujapad Narayana Goswami Maharaj. Então, Pujapad Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, ele costumava dizer, Maharaj, você tem que falar. E aí Gurudeva dizia, não, você tem que falar. E aí, de maneira muito humilde, eles mostravam essa humildade um com o outro, né? Tata Siddhanta e Madhurimai Katha, eles escreviam tudo isso. Especialmente no festival de do desaparecimento de Rupa Goswami. Quando Maharaj de Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, ele costumava vir. Eu vi isso. Então Maharaj, ele era muito humilde e tolerante. E Srila Gurudeva também dava tanto respeito para ele. Então essas trocas eram muito belas, né? Esses eram dias muito belos. Hoje em dia tudo está de cabeça para baixo, ao contrário. ये समस्त जो है उनकी भावना और
वास्तव Então, todos esses humores मानुष्य भाव के ही प्रतिष्ठित कर देते e essa doçura, हैं। श्रील गुरुदेव कहते थे, बोले देखो Srila रामा Gurudeva तत्व costumava बोलो, dizer, करके बोलो। माने तात्पर्य क्या है? माने ऐसे शब्द बोलो कहीं quando você fala Radha तो Tattva, अततज्ञ लोग जो है उसके है, कुछ criticize mantenha um pouco secreto esse assunto, porque aquelas pessoas que não são muito qualificadas राधा तत्व vão te आदि criticar. Ou seja, quando você vai falar sobre Radha Tattva e esses status elevados, você deve seguir uma etiqueta apropriada. Vishwanath Chakravarti Pada, ele tinha tal livros यहाँ में अटक जाएगा, यहाँ अटक जाएगा। que era até difícil falar as palavras, किंतु अपराकित वस्तु है। mas tudo isso era transcendental. कित महाराज ने बोला कि नहीं बोला? सारे बोल Goswami Pada, ele falou tantos passatempos. हम लोग के हृदय E no nosso coração, काम क्रोध के साथ दूषित होने के नाते उस कथा सुन हाँ। करके हमें चित्त स्टिमुलेट ये हो जाता है। क्या बोले? pra gente, quando a gente escuta esse Harikata, esse Rasa Lila Kata, assim, esse Kata muito elevado, a luxúria e a inveja, todas as coisas são estimuladas no nosso coração. Mas os devotos puros, quando eles escutam isso, pode até parecer que é um som material, mas किंतु जहाँ पर na जैसे verdade, बैठे हुए tudo isso é transcendental. Isso estimula o coração deles de maneira correta. Então, as pessoas, de acordo com a qualificação, elas entendem. उल्टा समझ रहे हैं। Às vezes elas entendem, às vezes elas entendem ao contrário. इसलिए श्री गुरुदेव ये सब बताते हैं। Srila Gurudeva ele costumava falar essas palavras. Quando haviam eruditos, लोगों के दर्शक को आकर्षित कराते हैं। quando ele falava esses loucas, इतने सुंदर कथा आदि बोलते थे। ele impressionava essas pessoas eruditas por falar da maneira que ele falava. महाभजनता जब वर्णन करते थे अनर्पित चरिंग Quando ele descrevia a magnanimidade de Mahaprabhu, सदा हृदय कमलेश प्रतिभा उन्नत उज्जवल रस गुरुदेव के लेक्चर Unata Ujjvala Rasa. Se você ler e escutar as aulas de Srila Gurudeva, गौरीय रसम उसमें गुरुदेव कितने सुंदर व्याख्या करे उन्नत उज्जवल रस acho que उसको कहते हैं de Gaudiya Rasamrita, esse livro, ele descreve muito belamente o que é Unata Ujjvala ये Rasa. सब कथा गुरुदेव कौन बोलते थे भाई रूप सन्निपात E Gurudeva falava todos esses katas onde? No Festival de Desaparecimento de Rupa Goswami Pada, no Grupo Sanatana Gaudiya Mata. समर्पयतु उन्नत उज्जवल रसम भक्ति श्रियम परिपूर्ण सुंदर देदिका संदीपित सदा हृदय कमलेश प्रतुभ सचिव गुरुदेव का है अनंत उन्नत Próprio Gurudeva dizia, o que é Unata Ujjvala Rasa? ब्रज Bratya Madhurya Parakya Bhava. और ब्रज पर क्या भाव में E agora esse Bratya Parakya Bhava tem 4 qualidades. गुरुदेव की इतने स्पष्ट वर्णन करते थे Claramente Gurudeva falava Nivaranata, Prachana Kamakata, दुर्लभता Vamyata. और बम्बुता इस कथा को गुरुदेव कितने सुंदर ढंग E Gurudeva falava isso de maneira tão doce. पूरी प्रशंसा करते Isso era tão belo que todos os eruditos de Mathura Vrindavana, eles o glorificavam. और बोले अरे ये क्या बोल रहे हैं प्रचंड में काम को तो यही कहते Algumas pessoas que eram tolas e não conseguiam nem entender o que é isso. O que é isso? Prachanata. O que são essas palavras? Mas Vishwanath Chakravarti Pada, no seu comentário, ele descreve isso de maneira muito doce. प्रकार के पुष्पवान जो है उसके बारे में गुरुदेव इतने सुंदर आदि वर्णन करते थे गायत्री मंत्र जब करते ना काम गायत्री Você canta o Kama Gayatri lá, fala sobre as 5 flechas do Cupido. आदि करते थे Então ele costumava descrever essas definições muito belas. के द्वारा कैसे Com qual flecha, o que era atraído, né? Como isso afeta uma pessoa. São descrições muito belas. Se uma pessoa é qualificada, você pode falar na frente dela. Então, Srila Narayana Goswami Maharaj, ele impressionava até os grandes eruditos panditas. विद्वान लोग आते थे Então eu estou dizendo isso porque onde quer que estejam, onde quer que tivesse as pessoas eruditas e elevadas, Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, जब आते थे और उनके सभा में जब ये सब कथा quando eles vinham, सभी लोग e गुरुदेव eles, todos eles, Bhaktivinoda Bharati Maharaj e todas essas pessoas elevadas, elas vinham para o festival de Rupa Goswami e todas elas glorificavam Gurudeva. E Gurudeva, ele ficava assim, falava de maneira muito humilde, eu nunca estudei sânscrito, o que quer que eu esteja falando,
Isso é a misericórdia do meu Guru. केवल गुरुदेव की कृपा से ही Somente pela misericórdia de Gurudeva é que alguma coisa pode acontecer. Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele mesmo falava isso. Eu nunca estudei sânscrito, mas por servir o meu Gurudeva, eu sou capaz de falar sobre tudo isso. Então, tenha fé profunda. अपने गुरुदेव के प्रति Assim como Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj tinha fé sevanista e fé no seu Guru. O que Mahaprabhu disse? Ele disse: संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण भगवत प्राप्ति के लिए दो उपाय महाप्रभु ने बताया क्या para alcançar a Bhagavad Bhakti, você precisa de duas coisas: वैष्णव सेवा Vaishnava Seva e Nama Sankirtana. वैष्णव की सेवा करो बस Faça servir os वैष्णव Vaishnavas. सेवा और नाम Nama संकीर्तन अपने आप Sankirtana. तत्व सिद्धांत अपने आप हृदय में Automaticamente, assim, no seu coração vai se manifestar todo o Tattva Siddhanta. कुछ नहीं जरूरी Você não precisa estudar sânscrito. और साक्षात रूप में राधा गोविंद के प्रेम Diretamente Radha e Govinda, eles vão manifestar os seus doces passatempos no seu coração. निष्कपट होकर के सेवा आदि करो Então, सेवा कैसे realize करनी todo o चाहिए? serviço निष्कपट हैं? sem duplicidade. कपटता किसे कहते हैं ऊपर से एक और Duplicidade quer dizer, por fora ou por cima é uma coisa e internamente ou por baixo outra coisa. Isso é duplicidade. Você deve realizar esse serviço sem duplicidade. भक्ति विज्ञान Então, dessa maneira, अनेक जीवन कथा Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj tem tantos passatempos da vida dele, समय तो são muito belos. Claro, já está muito tarde. उनकी चरण कमल में E agora a gente vai oferecer as nossas reverências, Puspanjali e flores aos seus pés de lótus. उनकी चरण कमल में E aí? हम Assim, hoje, पुष्पांजलि प्रदान करें estamos oferecendo o nosso Puspanjali कृपा करें aos pés de lótus dele, orando para que ele possa ser misericordioso conosco, nascimento após nascimento. किसी जन्म में राधा E assim, de alguma vida, a gente vai poder adentrar os passatempos de Radha e Krishna.